अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कलम युद्ध हिंदी न्यूज। नमस्कार, कलम युद्ध हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पवार हूँ। करते हैं नजर आज की खास खबरों पर। अरावली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अरावली के मोडासा शहर में तथाकथित फर्जी सिंचाई विभाग का फर्जी कार्यालय पकड़ा गया है। आशंका है कि कार्यालय का संचालन सिंचाई विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वैध विधायक धवल सिंह जाला ने कार्यालय की संदिग्ध कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कार्यालय में 7 लोग काम करते मिले हैं। मोडासा शहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। सरकारी सिक्के, लेटर पैड, खाली बिल समेत संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। अरावली जिला डिप्टी डीडीओ की टीम ने संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए जानते हैं धवल सिंह जाला क्या कहना चाहते हैं और आगे जानेंगे नायब कार्यपालक इंजीनियर और डेप्यूटी डीडीओ अरावली से क्या कहना चाहते हैं। देखते रहिए आशीष वाड़न के साथ अरावली से कलम युद्ध हिंदी न्यूज चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कलम युद्ध हिंदी न्यूज चैनल को। तरह से मुझे माहिती मिली थी कि यहाँ पे इस तरह का सिंचाई डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिस चल रहा है। मुझे शंका है कि ऑफिस में जिस तरह से ब्लैंक बिल मिले हैं, एक पीस कंप्यूटर है, एमबी बुक है, जो एमबी बुक ऑफिस में ही रहती है, डी रिटायर्ड डी और चालू डी यहाँ हाजिर है। उसके सिवाय भी सिक्के भी यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। 3 खाना भर के ब्लैंक एमबी बुक भी उपलब्ध है। 25-30 फाइलें यहाँ पे, एक तिजोरी अभी लॉक की हुई है। इस तरह का माहौल जिस तरह से देखा है, मुझे पूरा शंका है कि यहाँ पे नकली तरह से बिल बनते थे, नकली बिल बना के नकली पैसे लिए जाते थे। माननीय भूपेंद्र भाई पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रही है। यहाँ के कलेक्टर और एसपी भी यहाँ से विश्वास से काम कर रहे हैं, पर कोई कर्मचारी शायद यहाँ पर खुद के बचाव या खुद के घर को पैसे से भरने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया है। ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पे आक्षेप भी हो सकते हैं किसी प्रकार के कि भाई ये पैसे के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर प्रजा जानती है। इसीलिए मुझे निर्दलीय विधायक के रूप में यहाँ पे विजयी बनाया है, तो मेरी फर्ज है कि प्रजा को कहीं नुकसान ना हो। अरविंद एम प्रजापति, डेप्यूटी डीडीओ अरवली। मान्य धारासभ्यश्रीना टेलिफोनिक समाचार मळता मान्य जिला विकास अधिकारी साहेबश्री અને આરએસી સાહેબની સૂચનાથી અમે સ્થળ ઉપર હાજર છીએ અને માન્ય ધારાસભ્યશ્રીની હાજરીમાં મીડિયાની હાજરીમાં સ્થળ ઉપરથી જે કંઈ પણ મળ્યું છે એનું અમે રોજકામ કર્યું છે અને એને અમે અહીંયા કસ્ટડીમાં લીધું છે અને એના આધારે અમે ત્યાં ઉપર મોકલીશું અને ઉચ્ચ કક્ષાએથી જે કંઈ પણ તપાસ કમિટી કરી અને નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની થશે એ અમે કરીશું। શું મળી આવ્યું સાહેબ આજે? એ હવે તો પંચરોજ કામ છે, એ આખું બહુ એક મોટું લિસ્ટ છે, તો હવે પંચરોજ કામમાં જ પ્રાથમિક દૃષ્ટિ આમ નકલી હોય એવું જણાય આવે છે। એ તો હવે તપાસ કમિટીમાં પછી જ ખબર પડે। તપાસ થયા પછી એ તપાસનો જ વિષય છે। તપાસ થયા પછી જે કંઈ પણ નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે એ બધી ચોક્કસથી કરવામાં આવશે। સાહેબ, આજે ધવલસિંહ ઝાલાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ નકલી કચેરી છે, બાબતે શું કહેશો? નકલી કચેરી કંઈ નથી। હું 6/23ની અંદર નિવૃત્ત થયેલો છું। હાલ જે કાર્યપાલક ઇજનેર છે નવા છે, એમને 2 કેસ જૂના, એક સિમ્યુલેટી અને મોટી મોરી, એમના જવાબ સરકારશ્રીમાં કરવાના હતા, એટલે એ મારી પાસે જવાબ માટે એક જૂનો વ્યક્તિ છે એ રૂએ મારી જોડે આવ્યા હતા। તો એ જવાબ જ કરતા હતા અને ફાઇનલ સ્ટેજે હતો અને આપણા ધારાસભ્યશ્રી અને બીજા જે એમના સાથે બધા ભાઈઓ હતા એ
એ જોડે આવ્યા, બાકી કંઈ અહીં કોઈ સાહેબ, કચેરીના જે સિક્કાને લેટર પેડ મળ્યા છે હા. એ બાબતમાં આપનું શું કહેવું છે? કચેરીના સિક્કા અને એ તો જે તે મારા વખતના અહીંયા પડ્યા છે ઓફિસે, ત્યારે હું કામ કરતો હતો જ, એટલે સિક્કા એ કંઈ એવું કંઈ એનો ગેરઉપયોગ થતો નથી. ઓકે, એ ધૂળ હાલતમાં જ હશે. અચ્છા, ઓકે સાહેબ, ઓકે સાહેબ, એનો કોઈ ઉપયોગ નથી થતો. રોલિંગ સાહેબ, બોલો. હું એનએલ પરમાર, કાર્યપાલક ઇજનેર, અરવલ્લી પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, મોડાસા. હાલ હું રનિંગ કર્મચારી છું અહીંયા કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકે. હું છેલ્લા 8 મહિનાથી આ કચેરીમાં સર્વિસ કરી રહ્યો છું. મારા માટે આ પંચાયત વિભાગ છે નવું હતું, અત્યાર સુધી મેં સ્ટેટમાં જ નોકરી કરી છે. હવે જૂના કોઈ કેસ હોય એ એનું કંઈ બી પ્રોબ્લેમ થાય, કંઈ બી જાણવું હોય સરકારમાં, કંઈક કેસોને સંલગ્ન માહિતી મારે આપવી હોય તો નિવૃત્ત કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી PM ડામોર સાહેબ પાસે મારે ક્યારેક ફોન ઉપર, અને એમની જો તબિયત ઉંમરના હિસાબે સારી ના હોય તો હું પણ રૂબરૂ આવી જાઉં છું. અને એવા જ 2 કેસ લઈને સિમલેટી તળાવ અને મોટી મોરી, આ 2 કેસ જે છે 2015-16ના કેસો હતા. એ કેસમાં સરકારશ્રીમાંથી મને 2 દિવસમાં કીધું કે ભાઈ આનો જવાબ કરો. મારે એસી સાહેબ, મારા અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી સાહેબ જોડે મારે આજે પણ વાત થઈ, ગઈકાલે પણ વાત થઈ, અને એ સાહેબે પણ જે કંઈ સુધારવાનું સુધાર્યું હતું, મેં મારો જવાબ મારી રીતે કર્યો હતો. પણ એમાં ખૂટતી કરતી જે કંઈ બાબતો હતી MBને લગતી, એ બાબતો પછી મને બહુ આઈડિયા ના આવ્યો. એટલે મારે જૂના કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી જે હતા એ મારા આગળ 8 મહિના પહેલાં જ રિટાયર થયેલા છે, તો મારે એમને પૂછવાની ફરજ પડે છે. અને જૂનો રેકોર્ડ એમને યાદ હોય, એમને ખબર હોય, એટલા માટે મેં એમનો સંપર્ક કર્યો હતો. અને આજરોજ એમનું જે ભાડાનું મકાન રાખેલું છે એમાં મને કીધું કે સાહેબ તમે અહીંયા આવો, આજે ગરમી છે તો મારથી નહીં તો ભાઈ એમને ઉંમરની હિસાબે હું આવ્યો નહીં, હું નહીં આવી શકું. એટલે હું પોતે આવ્યો, હું પોતે 2 MB લઈ આવ્યો હતો કેસનો રિલેટેડ, કે મોટી મોરીમાં જે તળાવ છે એની 2 MB હું પોતે લાવ્યો હતો. કાર્યપાલક ઇજનેરનું ક્લાસ 1 ઓફિસર છું, જવાબદાર અધિકારી છું, એટલે હું પોતે જ લઈ આવ્યો હતો. અને પોતે જ જવાબ કરીને હું પાછી લઈ જવાનો હતો, અને એટલા જવાબ ચાલુ હતા. એટલામાં આ બધું ખબર નહીં શું થયું એ, હું જવાબ મારો કરીને હું નીકળવા જ તૈયારી કરતો હતો. એટલામાં આ MLA સાહેબે, એમની ટીમ હતી, આ બધું કે તમે ખોટું કરી રહ્યા છો, તમે આ ઓફિસો ચલાવી રહ્યા છો આડી અવડી. પણ એવું કંઈ છે નહીં આડી અવડી. મારા સિક્કા મારી ઓફિસમાં હોય છે, અહીંયા શું છે હું કંઈ જાણતો નથી. અને એમાં હું પોતે મારા સહીથી જ અત્યારે ઓફિસોના વ્યવહાર થાય છે, નહીં કે જૂના PM ડામોર સાહેબ. બરાબર, આજે હું જે કરું છું મારી સહીથી સરકારમાં થયા છે વ્યવહારો, અને સરકારશ્રીમાં પણ તપાસ કરવી હોય તો કરી શકાય છે.